दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे गलबात करांगे जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, एक पासे तो असी जिवें पहले सैगमेंट दे विच जिक्र कीता है कि किवें विद इन द कंट्री वो हिस्टरी होए, वो पोलिटिकल एक्टिविटी होए, वो तुहाडे समाजिक दायराकार दे विच वध रहा हिंदूत्वी प्रभाव होए, वो चल रहा जी। और जिवें मैं कहा सी और मैं इस तो पहला ये भी दस दियां कि भी असी इस गल नूं एप्रीशिएट करते हैं कि साडे जिहड़े वीकली आर्टिकल हुंदे ने, जिन्हां नूं एक आर्टिकल नूं तुसीं आवाज़ दिंदे हो, एक नूं अमरजीत सिंह, वो काफ़ी पॉपुलर ने जी। और पिछले वीक दा एडिटोरीअल जिहड़ा सतलुज यमुना लिंक नहर ते सी, खालिस्तान कॉलिंग दा 4-5 टॉपिक हुंदे ने जी। आलमोस्ट 55,000 तो ज़्यादा लोगों ने उस नूं सुनिया, देखिया, और खालिस्तान कॉलिंग जिहड़ा 46,000 तो ज़्यादा ने देखिया। सो असी समझते हैं कि भी ये जिहड़ी डायस्पोरा सिखां दे विच अवेयरनैस है जी। और कल ही दो स्टूडेंट सानू मिलण आए ऑफिस, उन्हां चों एक लॉ दी ग्रैजुएट बीबी ने जिहड़े मास्टर्स करनगे जिहड़ा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, और एक स्टूडेंट मास्टर्स जिहड़े नीनो इफैक्ट जिहनूं कहंदे ने उस टैक्नोलॉजी ते अरीजोना यूनिवर्सिटी च कर रहे हैं। तो उन्होंने नाल भी गलबात करते हैं क्योंकि सारे सचो सच दे दर्शक भी ने और एडमायर करते हैं। और मैं एक गल जी उन्होंने भी कही और मैं महसूस भी करते हैं कि भी असी TV 84 की शुरुआत दो साडे निशाने साडे सामने सन। एक तो दुनिया जो कुछ भी वापरदा है वो भावें दो बंदियां चाहे दो नेशनस चाहे कोई खबर ओरीजिनेट कितों हुंदी है जी, वो सिखां नूं किवें इफैक्ट करदी है, वो साडे नेशन दे उत्ते, साडी आज़ादी दे उत्ते, साडी होंद दे उत्ते, साडा ह्यूमन हिस्टरी च रोल इस ते की इफैक्ट करदी। सो मैं उन्होंने कह रहा सी, मैं क्या भी ज़ाहिर है भी मैं इस गल दी तसल्ली लै सकदा है सतगुर दी बख्शिश नाल और अपने दर्शकों और श्रोतियां और वैल विशर्स एडमायरर्स मित्रां दी मेहरबानी दी बदौलत कि पहले पार्ट च असी जरूर जिहड़ा पोलिटिकल अवेयरनैस है उस दे विच असी सफलता हासिल की है। इस वेले TV 84 दुनिया च खालिस्तान जां सिख मुद्दों के उत्ते एक ओपीनियन मेकिंग जिहड़ा चैनल है और इस दे लई हालां 4-5 महीने पहला ही फेसबुक ते शुरुआत हुई। 92,000 प्लस उस दे उत्ते जिहड़े ने फॉलोअर्स ने उस दे, और बाकी सारे गैजेट्स दे उत्ते जिहड़े तुसीं दसदे हो असीं हुंदे और सानू बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलदा है। और बहुत सारियां चीज़ां जदों मैं ईवन अपनियां लिखतां भी जिहड़ियां वीकली हुंदियां ने दूजे मैं उत्थों ओरीजिनेट हुंदे आर्टिकल्स पंजाब चों जां दूसरे चों देखदा तो फिर उन्हां दे विच कई वारी पूरे दे पूरे सालम फिक्रे ही वो इस्तेमाल कीते हुंदे ने, भावें किसी होर ने अपने नां थल्ले कीते हुंदे ने, पर मैनूं वो चंगा लगदा है कि भी चलो मकसद साडा यही है कि आइडियाज़ जिहड़े ने वो ट्रैवल करन जी। और दूसरा उन्होंने मैं कहा भी मेरी ये चाहना सी कि भी असीं जिहड़ा है साडी इत्थों दी जंपल जनरेशन जिन्हों असीं यूथ यंगस्टर्स कहंदे हैं जी कि उन्हां तक साडी रसवाई होए पहुँच होए कि मैं 1990 दे विच ही 1992 च असीं सिख स्टूडेंट एसोसीएशन फ्रेजनो फिर बर्कली यूनिवर्सिटी कैनेडा दियां यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यॉर्क यूनिवर्सिटी कैलगरी यूनिवर्सिटी उन्हां च एसोसीएशन सी असीं उन्हां च रेगूलरली सैमीनार भी वो सारे ग्रुप करदे सी और इत्थे कैंपां दे नाल जां दूसरिਆਂ दे नाल भी मैं वाबस्ता होण दी कोशिश करदा। हालां हुण TV 84 दे रुझेवें और दूसरे ने घटा दित्ता पर मैं क्या भी एक गल च मैनूं ये लगदा है कि भी असीं यूथ नाल कनैक्ट नहीं हो पाए या TV 84 ते जिवें मेरी चाहना सी कि एक्सक्लूसिव कुछ प्रोग्राम जिहड़े ने यूथ ओरीएंटेड होण कंडक्ट भी यूथ ही करे और जिहड़े इत्थों दे उन्हां दे सामने क्रॉस कल्चर चैलेंजेस ने दूसरे ने वो उन्हां नूं एक्सप्रैस करन पोलिटिकली उन्हां दी ग्रूमिंग ट्रेनिंग होए। पर इहदे बावजूद मैं ये देखदा है कि भी जिहड़ा साडी यूथ दा किते ना किते जां जिहड़े नैक्सट जनरेशन भावें उन्हां चों पंजाब च नहीं गए सिख मसलियां प्रति अवेयरनैस ये काफ़ी अगे नालों वधी है। 25 साल 30 साल पहला नालों जदों कि सिर्फ ओल्ड जनरेशन सी जिहड़े कि उत्थे सफरर सी आए और उन्हां दी पोलिटिकल प्रोसैस दे विच शमूलीयत भी है। और जिवें मैं अज ही खबर देख रहा सी कि तन मनजीत सिंह ढेसी ने
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨ.ਡ ਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਐਨ.ਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਔਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਇਹ 70ਵੇਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵੈਸਟਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 1985 ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨ.ਡ.ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਸ਼ਾਇਦ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 19 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।